This conference will now be recorded. సో ఈరోజు నేను మీకు సింటాక్సెస్ చెప్తాను. ప్రొసీజర్కి, ఓకే, ఫంక్షన్కి, ట్రిగ్గర్కి, ఓకే, ప్యాకేజ్కి, వీటికి సింటాక్సెస్ చెప్తాను అనమాట. ఫస్ట్ ప్రొసీజర్ సింటాక్స్ తెలుసు కదా మీకు. క్రియేట్ ఆర్ రీప్లేస్ ప్రొసీజర్ నేమ్, ఓకే, ప్రొసీజర్ నేమ్, ఓకే, p underscore, let's say p1, which is a input parameter and the data type. ఇక్కడ మీరు ఇన్ అయినా ఇవ్వచ్చు, లేదంటే అవుట్ అయినా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఈజ్ నెక్స్ట్ బిగిన్ ఎండ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద సింటాక్స్ ఫర్ ఎ, okay, yeah, I think Jia replied there is no power, right? So this is the syntax of a procedure. Okay, now I'll give you the syntax for a function. Create or replace function, a function name, some name, fn underscore name. So you'll have an input parameter. So generally, I mean, we can use an output parameter, but here we'll have a keyword called return data type. Return data type. సో ఇక్కడ మీకు రిటర్న్ అనే కీవర్డ్ మ్యాండేటరీ అనమాట. ఫంక్షన్కి రిటర్న్ అనే కీవర్డ్ మ్యాండేటరీ అనమాట. సో దిస్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ ఏ వాల్యూ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ సేమ్. See here you need to have a name for a function, input parameter. Only difference between procedure and function is return and data type. That is the difference. Okay, now let me give you a syntax for a package. See, basically package అంటే ఏంటండి, జనరల్ గా నార్మల్ వర్డ్స్ లో ప్యాకేజ్ అంటే ఏంటి? ప్యాకేజ్ అంటే ఏంటి? What do you mean by package? Bunch of collection. Okay, collection of items. Okay, collection of items. Okay, collection of items. జనరల్గా ప్యాకేజ్ అంటే ఏంటంటే మీకు ఫెస్టివల్స్ చేసేటప్పుడు మీకు ప్యాకేజ్ లాగా ఇస్తారు అనమాట. అంతే. ఓకే, బేసికలీ ప్యాకేజ్ విల్ హ్యావ్ two parts. Okay, it will have two parts. One is parent and child. Okay, I mean మీరు ఇలా పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ అనుకోండి. పేరెంట్ అంటే ఏంటంటే ప్యాకేజ్ స్పెసిఫికేషన్. ఓకే, అండ్ అదర్ వన్ ఇస్ ప్యాకేజ్ బాడీ. Right, package specification and package body. So package specification is nothing but a parent. I mean, it's not exactly a parent, but just try to understand, like package specification is a mandatory thing. Okay, and package body is a child. So can a child exist without a parent? No. No, right? So which means there will not be any package body without a specification. Okay, now can a package specification exist without a package body? Yes. See, child లేకుండా parent ఉండొచ్చు అంటే yes ఉండొచ్చు. Okay, fine. So package body, so cannot have a package body without package specification, but we can have a package specification without package body. Okay, ఇది పాయింట్ మీరు నోట్ చేసుకోండి. ఫైన్. సో సింటాక్స్ చెప్తాను. ప్యాకేజ్ స్పెసిఫికేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే క్రియేట్ ఆర్ రీప్లేస్ ప్యాకేజ్ నేమ్,
create or replace package name. Is, so here you will define the procedure or function, whatever it may be. Okay, procedure, let's say PR underscore, let's say some name. Okay, P1, which is a input parameter. Let's say you have a function fn underscore name. It will have one parameter. Okay. Next, here you can have a variables also. Let's say I'm defining a variable like v underscore let's say v underscore status varchar2 of 20. Okay, some let's say valid. Okay. Let's say v underscore processing. Okay, v underscore complete. Okay, so in the package specification, I can define a procedure, function, and I can define some variables. Okay, I can define a procedure, function, I can define some variables. Okay, this is about package specification. So what is about package body? Okay, see, both package specification and package body will have the same name, but the only difference is package. For package specification, there is no keyword called specification. Okay, if you see a keyword called body, which means it is a package body. Okay, here you'll write the actual code. Procedure name is begin end. Okay, similarly function name, here you'll have a return, right? Return number. Return number is begin end. Okay, so these are variables, right? Now if you want to use these variables, you can use them. Okay, but this is how you need to write a package body. See, in the package specification, you just define the skeleton. What is a procedure and what are the parameters we are passing, and what is the function and what we are returning, and the variables. In the package body, we let the actual logic. Okay, క్లియర్ అర్థమైందండి? ఇది సింటాక్స్ అర్థమైందా మీకు? ఓకే, నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తానండి. ఇప్పుడు ట్రిగ్గర్ చెప్తాను. ట్రిగ్గర్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి. బేసిక్గా ట్రిగ్గర్ అంటే ఏం లేదండి. లెట్స్ సే మీరు కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నారు. ఓకే, let's say you have a table called select star from EMP where employee number equal to 7902. ఓకే, ఈ ఎంప్లాయీ వర్క్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, ఈ ఎంప్లాయీ ఒక 5 years వర్క్ చేశాడు. తర్వాత ఈ ఎంప్లాయీ కంపెనీ నుంచి రిజైన్ చేసి వేరే కంపెనీకి వెళ్ళిపోయాడు. అప్పుడు ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఆ రికార్డు ఉంచాలా, మనం ఉంచక్కర్లేదా? అవసరం లేదు కదా. See, once he is resigned from the company, we don't maintain this record in the employee table. Okay, but where we will maintain this record? So you need to maintain some history, right?
you have to maintain the history of the employees, right? So as soon as you delete a record, delete from EMP where employee number equal to 7902. ఓకే, అంటే మీరు ఈ టేబుల్ నుంచి రికార్డ్ డిలీట్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా అది వేరే టేబుల్లో ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, అది ఏ టేబుల్లో ఉండాలి అంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ అండర్ స్కోర్ హిస్టరీ. ఓకే, ఈ టేబుల్లో ఆటోమేటిక్గా ఒక రికార్డ్ రావాలన్నమాట. ఓకే, సో మీరు ఎప్పుడైతే ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్ రికార్డ్ డిలీట్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్గా ఈ ఎంప్లాయీ హిస్టరీ అనే టేబుల్కి ఆ రికార్డ్ వచ్చేయాలి. ఓకే, సో అది ఎలా ఉంటుందో చూడండి. నేను ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాను. క్రియేట్ ఈఎంపీ అండర్ స్కోర్ హిస్ట్ యాజ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ వేర్ 1 = 2. 1 = 2 అంటే ఏంటో ఏమవుతుంది? ఓన్లీ టేబుల్ స్ట్రక్చర్ వస్తుంది అనమాట, డేటా ఏమి ఉండదు. ఓకే, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ అండర్ స్కోర్ హిస్ట్. చూడండి, మీ టేబుల్ రికార్డ్స్ ఏం లేవు. బట్ వాట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్? As soon as I delete a record from this table, a new record has to be inserted into this table. Why we are inserting into this table? Because we have to maintain some historical data, correct? Right. Now, so that is that is one of the scenario where we can achieve using a trigger. So trigger syntax ఎలా ఉంటుంది అంటే create or replace trigger name after delete. ఇక్కడ సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఆఫ్టర్ డిలీట్ చేసిన, you can use any of these things. Okay, you can use before or after also. Okay, so you can use after insert update delete or before insert delete. Okay, on table name, for each row declare begin end. Okay, so this is the syntax of a trigger. Okay, నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి, but this is how you need to write a trigger. Okay, we'll see an example for a trigger. Okay, so what I need to do, what is my requirement? Whenever I delete a record from an employee table, a new record has to be inserted into this table. That is my requirement. Okay, trigger లో మీకు 2 ఉంటాయి అనమాట, :new అని :old అని ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, ఈ :new అనేది దేనికి వాడతారంటే ఇన్సర్ట్కి వాడతారు. ఈ :old అనేది దేనికి వాడతారు అంటే అప్డేట్కి డిలీట్కి వాడతారు అనమాట. ఈ రెండు సూడో కాలమ్స్ అనమాట. ఓకేనా, సూడో కాలమ్స్ ఇన్ ట్రిగ్గర్. ఓకే, న్యూ అండ్ ఓల్డ్. న్యూ ఎప్పుడు వాడతారు అంటే ఇన్సర్ట్కి వాడతారు. ఓల్డ్ ఎప్పుడు వాడతారు అంటే అప్డేట్ కానీ డిలీట్ కానీ వాడతారు అనమాట. ఓకే, నౌ లెట్ మీ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో వాట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్? ఓకే, సో నేను ట్రిగ్గర్ రాస్తా చూడండి. My requirement is okay. Yeah. So create or replace trigger name. Trigger name ఏం పెడతా అంటే trg_emp_hist. Okay, this is my trigger name, trg. ఓకే, సో మీరు ట్రిగ్గర్ క్రియేట్ చేయకముందు ట్రిగ్గర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్
user underscore triggers. user underscore triggers లో మీకు ఆ ట్రిగ్గర్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇక్కడ మీకు ఏం లేదు కదా. ఓకే, సో కరెంట్లీ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ట్రిగ్గర్స్. సో మీకు ఇంకొక దానిలో కూడా ట్రిగ్గర్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడొచ్చు అనమాట. ఎక్కడ చూడొచ్చు అంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ యూజర్ అండర్ స్కోర్ సోర్స్. ఈ యూజర్ అండర్ స్కోర్ సోర్స్ లో మీరు ఏమి చూడొచ్చు అంటే ప్రొసీజర్, ఫంక్షన్, ప్యాకేజ్, ట్రిగ్గర్, టైప్స్. ఓకేనా, ఈ 4 1 2 3 4 5. ఓకే, ఈ యూజర్ అండర్ స్కోర్ సోర్స్ లో మీరు 5 టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. అంటే 5 ఆబ్జెక్ట్స్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ చూడొచ్చు. అవి ఏంటి అంటే ఒకటి ప్రొసీజర్, ఫంక్షన్, ప్యాకేజ్, ట్రిగ్గర్, టైప్స్. నేను టైప్స్ చెప్తానండి, చెప్పలేదు. ఓకే, నౌ ట్రై టు create a trigger name. What is my requirement? After delete, right? delete చేసిన తర్వాత ఈ టేబుల్లో ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ ఏముండాలి నా స్టేట్మెంట్? ఆఫ్టర్ డిలీట్. ఓకే, ఆఫ్టర్ డిలీట్ ఓకే, ఆఫ్టర్ డిలీట్ ఆన్ ఏ టేబుల్ మీద, ఏ టేబుల్లో డిలీట్ చేస్తే, ఈఎంపీ టేబుల్లో డిలీట్ చేస్తే, లెట్ మీ సేవ్ దిస్ డాక్యుమెంట్. See, after deleting a record from this table, where I need to insert, I need to insert a record into this table, correct? Okay, begin. Insert into this table values. సో నేను ఏమేమి వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాను అంటే ఎంప్లాయీ నంబర్, ఎంప్లాయీ నేమ్, జాబ్, salary, hire date, and date of resignation. ఓకే, డేట్ ఆఫ్ రెసిగ్నేషన్ కూడా పెట్టాలి కదా మనం. ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యాడు, ఎప్పుడు రిజైన్ చేశాడు అనేది ఉండాలి కదా డేట్ ఆఫ్ రెసిగ్నేషన్. సో నేను ఈ హిస్టరీ టేబుల్లోకి ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాను, ఒక కాలం క్రియేట్ చేస్తాను. ఆల్ట్ ఆఫ్ టేబుల్ ఈఎంపీ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్. alter table name, add date of resignation. Okay, so I added a column. So what is the information that I'm inserting? Employee number, employee name, job, salary, hire date, and date of resignation. Okay, right. ఇక్కడ నేను ఏం వాడాలంటే old dot employee number, old dot employee name, old dot job, old dot salary, old dot hire date, comma sys date, right? సో ఎప్పుడైతే డిలీట్ చేశానో అదే వాడి లాస్ట్ డే కదా, రైట్? సో అందుకని సిస్ డేట్ పెట్టాను అనమాట ఇక్కడ. క్లియర్?
Okay, now let me create this trigger. So what it is saying? It is saying trigger compiled. Okay, trigger compiled. So check in user underscore triggers. See, earlier you don't have any records. Now can you see here? This is my trigger name. What is the trigger type? This is after each row, correct? See, after each row. Okay, what is the triggering event? Event ఏంటి? Delete కదా? Triggering event delete. Table ఓనర్ చేయ. టేబుల్ మీద మీరు ట్రిగ్గర్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఇది టేబుల్ నేమ్. ఓకే, ఇదేంటంటే రిఫరింగ్ నేమ్స్ అన్నమాట. అంటే ఇది డిఫాల్ట్ ఉంటుంది అన్నమాట. రిఫరెన్సింగ్ న్యూ యాజ్ న్యూ, ఓల్డ్ యాజ్ ఓల్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి యా ఈ ట్రిగ్గర్ అనేది స్టేటస్ ఎనేబుల్డ్, డిస్క్రిప్షన్ ట్రిగ్గర్ ఆఫ్టర్ డిలీట్ ఆన్ ఎంపీ ఫర్ ఈచ్ రో. ఓకే, ట్రిగ్గర్ బాడీ, సి డిస్క్రిప్షన్ ట్రిగ్గర్ బాడీ. ట్రిగ్గర్ బాడీ అంటే ఎక్కడి నుంచి ఉంది? ఈ డిక్లేర్ నుంచి, చూడండి, ఈ డిక్లేర్ నుంచి ఎండ్ వరకు అంతా ట్రిగ్గర్ బాడీ అనమాట. ఇదిగోండి, ఈ కొంచెం పార్ట్ వరకు దాన్ని ట్రిగ్గర్, ఇంతవరకు దాన్ని ట్రిగ్గర్ బాడీ అంటారు. చూడండి, ఈ ట్రిగ్గర్ బాడీ అనే కాలంలో ఇదంతా సేవ్ అయిపోయింది. ఓకే, ఈ డిస్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటిది? ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు డిస్క్రిప్షన్ ఉంది? ఇదిగోండి, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి. సారీ, ఈ ట్రిగ్గర్ నేమ్ దగ్గర నుంచి డిస్క్రిప్షన్ అనమాట. క్లియర్? ఇదంతా డిస్క్రిప్షన్ అనమాట. ఇది ట్రిగ్గర్ డిస్క్రిప్షన్ అనమాట. ఇదంతా ఇక్కడ నుంచి ఇంతవరకు. ఓకే, అయితే మీకు అర్థం అవడం కోసం ట్రిగ్గర్ డిస్క్రిప్షన్ స్టార్ట్, ఇది జస్ట్ కమెంట్ అనమాట. ఓకే, ట్రిగ్గర్ డిస్క్రిప్షన్ ఎండ్. సో ఈ డిక్లేర్ దగ్గర నుంచి ఈ దీని వరకు ఎంత? అది ట్రిగ్గర్ బాడీ, రైట్? ట్రిగ్గర్ బాడీ. సో ఇది ట్రిగ్గర్ బాడీ, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ట్రిగ్గర్ బాడీ స్టార్ట్, ఇది ట్రిగ్గర్ బాడీ ఎండ్ అనమాట, ఇంతవరకు. ఓకే, ట్రిగ్గర్ బాడీ ఎండ్. క్లియర్? ఏం డౌట్స్ ఉన్నాయండి? ఇంకేమున్నాయి? ఇంకా అంతే. చూడండి, ఇది ట్రిగ్గర్ నేమ్. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రిగ్గర్ నేమ్. ట్రిగ్గర్ నేమ్ ఆఫ్టర్ ఈచ్ రో, ట్రిగ్గర్ టైప్ అనమాట. అంటే ఇది ఆఫ్టర్ ఈచ్ రో ట్రిగ్గర్, ఆఫ్టర్ ఈచ్ రో ట్రిగ్గర్. ట్రిగ్గర్ ఈవెంట్ అంటే ఏంటి? డిలీట్ కదా, డిలీట్. ఓకే, ట్రిగ్గర్ ఈవెంట్. ఈ డిలీట్ అనేది ట్రిగ్గరింగ్ ఈవెంట్ అనమాట. సో ఇంతవరకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా మీకు? ఓకే, సి ట్రిగ్గర్లో ఏమేమి పార్ట్స్ ఉంటాయి? ట్రిగ్గర్ డిస్క్రిప్షన్, డిస్క్రిప్షన్లో ఏమేమి ఉంటుంది? అసలు ఆ ట్రిగ్గర్ ఏంటి? ఓకే, అది ఈవెంట్ ఏంటి? ఆఫ్టర్ డిలీటా, బిఫోర్ డిలీటా, ఆఫ్టర్ ఇన్సర్టా, ఆఫ్టర్ అప్డేటా, లేదంటే బిఫోర్ ఇన్సర్టా, బిఫోర్ అప్డేటా, బిఫోర్ డిలీటా. ఓకే, ఏ టేబుల్ మీద. ఓకే, తర్వాత మీరు ఏం చేస్తున్నారు అనేది ట్రిగ్గర్ బాడీలో ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఫైన్. నౌ ట్రై టు అబ్జర్వ్ హియర్. In the employee history table, see currently I don't have any records, right? I don't have any records. Now let me delete a record. ఒక రికార్డ్ డిలీట్ అయిపోయిందా? ఇప్పుడు మీరు హిస్టరీ టేబుల్ చెక్ చేయండి, ఆటోమేటిక్గా రికార్డ్ వచ్చేసిందా? Yes, ma'am. సో రైట్. సో ట్రిగ్గర్ అంటే ఏంటి అసలు? ట్రిగ్గర్ will automatically fires whenever there is an DML operation on a particular table. ఓకే, డిఎంఎల్ అంటే ఏంటి? ఇన్సర్ట్ కానీ అప్డేట్ కానీ డిలీట్ జరిగినప్పుడు వేరే టేబుల్లోకి డేటా పడుతుంది అనమాట. ఎందుకు మెయింటైన్ చేయాలి మనం? ఇప్పుడు మీరు కంపెనీలో వర్క్ చేశారు, సో తర్వాత వేరే కంపెనీకి వెళ్ళారు. సో మీ కంపెనీ వాడు బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ చేస్తాడు కదా. సో ఎంప్లాయీ ఈ కంపెనీలో వర్క్ చేశాడు లేదా అని వాళ్ళకి మెయిల్ పంపిస్తాడు.
yes, this person is worked from 3rd December 81 to 13th October 2020. Yes. So not only this employee verification, okay, many other things. Okay, so this is one of the example. అర్థమైందండి మీకు ట్రిగ్గర్ అంటే ఏంటి అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు. సో మీరు ట్రిగ్గర్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, జస్ట్ మొత్తం ట్రిగ్గర్ అంతా ఇదే అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్. సో విల్ సీ నౌ అ ప్రొసీజర్. క్రియేట్ ఆర్ రీప్లేస్ ప్రొసీజర్ నేమ్ కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ప్రొసీజర్ నేమ్ ఇస్తా. ప్రొసీజర్స్ అని ఎక్కడ చూడొచ్చు మనం? వేర్ కెన్ వి సీ ఆల్ ద ప్రొసీజర్స్? యూజర్ అండర్ స్కోర్ source. Okay, select star from user underscore source where name equal to, okay, మీరు ఏ ప్రొసీజర్ నేమ్ ఇస్తారు ఇక్కడ? let's say my procedure name is br underscore let's say edition. ఓకే, ఇది ఒక ప్రొసీజర్ అన్నమాట. క్లియర్? br underscore edition. సో చెక్ చేయండి అసలు యూజర్ అండర్స్కోర్ సోర్స్ లో మీ ప్రొసీజర్ ఉందో లేదో. సో కరెంట్లీ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రొసీజర్. లెట్ మీ క్రియేట్ ఎ ప్రొసీజర్. p1, నేను ఏం లేదు, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. p1 అనేది నంబర్. ఓకే, రెండో పారామీటర్ p2, ఇది కూడా నంబర్. ఓకే, నేనేం చేస్తాను అంటే 2 నెంబర్స్ని యాడ్ చేసి, ఓకే, ఆ రిజల్ట్ని బయటికి పంపిస్తాను అనమాట. సో p అవుట్, లెట్స్ సే p రిజల్ట్, ఇది అవుట్ అనమాట. ఓకే, అంటే ఈ 2 నెంబర్స్ని యాడ్ చేసి ప్రొసీజర్ నుంచి ఈ పారామీటర్ ద్వారా బయటికి పంపిస్తాను అనమాట. అది నా రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తానంటే p రిజల్ట్ కోలన్ ఈక్వల్ టు, అంటే ఈ పారామీటర్లోకి నేను వాల్యూ పంపించాలి. ఏం పంపించాలి, ఏం యాడ్ చేయాలి? p1, p1 ప్లస్ p2. ఫైన్, ఇది నా ప్రొసీజర్. లెట్ మీ కంపైల్ ద ప్రొసీజర్. ఓకే, ప్రొసీజర్ ఈస్ కంపైల్డ్. ప్రొసీజర్ ఈస్ కంపైల్డ్. ఇక్కడ మీకు ఎందుకు నేను ఆర్ రీప్లేస్ అని పెట్టాను? ఓకే, ఆర్ రీప్లేస్ తీసేస్తా చూడండి. తీసేసి ఇప్పుడు నేను ప్రొసీజర్ని కంపైల్ చేస్తాను. ఏముంటుంది? నేమ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ యూజ్డ్ బై అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే ఏంటంటే ఇలాంటి ప్రొసీజర్ ఆల్రెడీ ఉంది, అందుకని సేమ్ నేమ్తో క్రియేట్ చేయట్లేదు అంటుంది. అదే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఆర్ రీప్లేస్ పెడితే ఏమవుతుంది? ఆల్రెడీ ప్రొసీజర్ ఉంటే రీప్లేస్ అయిపో అని చెప్తున్నాం అనమాట. ఈ కోడ్ తోటి, మన కోడ్ తోటి రీప్లేస్ చేసేయి అంటుంది అనమాట. మీనింగ్ అది. ఆర్ రీప్లేస్ ఎందుకు పెడతాము అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రొసీజర్ని మనం మాడిఫై చేయాలి అనుకుంటే వీల్ పుట్ ఆర్ రీప్లేస్. క్రియేట్ మీన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ న్యూ వన్, క్రియేట్ ఇట్. If it is an existing one, just replace the code with the latest code. Clear? So this is my procedure. Now, how to execute a procedure? Procedure ఎలా execute చేయాలి మనం? ఇది ఒక ప్రొసీజర్ కదా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎ ప్రొసీజర్. ఇక్కడ దీనికి ఎలా ఉంటుందంటే exec execute ప్రొసీజర్ నేమ్ పారామీటర్స్. ఏం పారామీటర్స్? ఫస్ట్ పారామీటర్ 2 పంపిస్తాను, సెకండ్ పారామీటర్ 3 పంపిస్తాను. ఓకే, కానీ ఇది బయటికి రావాలి కదా, p రిజల్ట్లో ఇది బయటికి పంపిస్తుంది కదా. అందుకని నేను ఒక వేరియబుల్ డిఫైన్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ, var వేర్ లెట్స్ సే v అవుట్ విచ్ ఇస్ ఎ నంబర్. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఒక వేరియబుల్ డిఫైన్ చేసుకున్నాను. ఓకే, నాకు వాల్యూ బయటికి రావాలి కాబట్టి కోలన్ v అవుట్. ఓకే, దీన్ని రన్ చేయండి. చేయగానే ఏమవుతుంది? PLSQL ప్రొసీజర్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ అని వచ్చింది. ఇక్కడ ప్రింట్ v అవుట్ అన్నారు అనుకోండి, 2 + 3 5 వచ్చేసిందా? క్లియర్? ఇక్కడ కోలన్ ఎందుకు ఇచ్చాను అంటే అవుట్పుట్ పారామీటర్ కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఒక కోలన్ ఇచ్చాను అనమాట. అర్థమైందండి?
అర్థమైందా మీకు ఇది? ఎస్ బాను. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ ప్రొసీజర్ యూజర్ అండర్ స్కోర్ సోర్స్లో మనం ప్రొసీజర్ ఉందో చెక్ చేయొచ్చు అనమాట. చూడండి, యూజర్ అండర్ స్కోర్ సోర్స్లో ఏముంది, మన ప్రొసీజర్కి ఏమైతే కోడ్ రాసామో ఆ కోడ్ అంతా ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? సో వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ దట్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ యూజర్ అండర్ స్కోర్ సోర్స్. సిమిలర్గా నేను ఒక ఫంక్షన్ రాస్తాను. సేమ్ ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తా అంటే మల్టిప్లై చేస్తాను అనుకోండి. ఓకేనా? ఓకే, నేను 2 పారామీటర్స్ పంపిస్తాను. ఫంక్షన్ నేమ్ వచ్చేసేసి fn అండర్ స్కోర్ మల్టిప్లై. ఓకే, నేను ఒక పారామీటర్ p1 అనేది నంబర్ పంపిస్తున్నాను, p2 అనేది కూడా ఒక నంబర్ పంపిస్తాను. రిటర్న్ నంబర్, ఎందుకంటే రెండు మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేది నంబరే కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తాను అంటే ఇక్కడ ఇది రిటర్న్ చేస్తుంది కదా, ఇక్కడ నేను ఒక వేరియబుల్ పెట్టుకుంటాను వి అవుట్. ఓకే, విచ్ ఇస్ ఎ నంబర్. వి అవుట్ కోలన్ ఈక్వల్ టు p1 ఇంటూ p2. ఓకే, p1 ఇంటూ p2 అంటే ఈ వేరియబుల్లోకి ఈ రెంటిని మల్టిప్లై చేస్తాను అనమాట. చేసి రిటర్న్ వి అవుట్. ఓకేనా? రిటర్న్ వి అవుట్ అంటే ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసిన వచ్చిన వాల్యూని ఈ వేరియబుల్ పంపిస్తున్నా. ఫైనల్గా ఏం చేస్తున్నాను, దీన్ని రిటర్న్ చేస్తున్నా, ఈ వేరియబుల్ రిటర్న్ చేస్తున్నా. ఓకేనా? ఎస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ని కంపైల్ చేయండి. అసలు ఈ ఫంక్షన్ ఉందో లేదో మీకు తెలియాలి కదా, దీన్ని చెక్ చేయండి. యూజర్ అండర్ స్కోర్ సోర్స్లో అసలు ఉందా లేదా అని చెక్ చేయాలి. fn అండర్ స్కోర్ మల్టిప్లై. ఓకే, ఈ ఫంక్షన్ లేదు, క్రియేట్ చేయండి ఇప్పుడు. సో ఫంక్షన్ కంపైల్డ్, చెక్ చేయండి ఇప్పుడు. ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ రాంగ్ అనుకుంటా. చూసారా కోడ్ ఎంత వచ్చేసింది ఇక్కడ. ఓకే, this is my function name, this is the type, whether it is a procedure or a function, this is the number of lines of the function. Okay, now I have compiled the function. Now execute the function. How to execute the function? exec function name and the parameters. How many parameters you are passing? p1, let's say 2, 3, 2, 3 కదా. దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది చూడండి. ఉంటుంది not a procedure or is it undefined. exec 2, 3. ఓకే, ఇది రిటర్న్ చేస్తే కదా ఒక వాల్యూని. సో మీరు ఇక్కడ ముందర ఒక వేరియబుల్ పెట్టుకోండి, వి అవుట్ వేరియబుల్ వి అవుట్ నంబర్. సో ఇది రిటర్న్ చేస్తుంది కదా, ఈ ఫంక్షన్ ఒక వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది కదా, ఆ వాల్యూని మీరు ఇక్కడ క్యాప్చర్ చేసుకోండి. ఓకే, ఈసీ సారీ లిస్ట్ ఆఫ్ అన్నోన్ కమాండ్స్ హెల్ప్.
ఓకే, అంటే ఈ ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేసే వాల్యూని మనం ఈ వేరియబుల్లో పెట్టుకుంటున్నాం అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు రన్ చేసి చూడండి, ప్రింట్ చేయండి. అవుట్ 6 వచ్చిందా? 2 into 3 6. అర్థమైందండి. కోలన్ ఎప్పుడు ఇస్తారు అంటే అది మీరు ఏదన్నా ఫంక్షన్ నుంచి కానీ ప్రొసీజర్ నుంచి కానీ మీరు ఏదన్నా వాల్యూని క్యాప్చర్ చేస్తుంటే అప్పుడు మీరు కోలన్ అనే వాడతారనమాట. ఓకేనా, క్లియర్ అయిందండి ఇప్పుడు? ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఇంకొకటి చెప్పాను, ఫంక్షన్ ని మనం సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ లో కాల్ చేసుకోవచ్చు. సెలెక్ట్ సింపుల్ గా ఇచ్చేసేయండి సరిపోద్ది. ఫ్రమ్ డ్యూయల్ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ ఓకే, 6 వచ్చిందా? 2 into 4, ఇక్కడ 4 ఇవ్వండి, ఎంత? 8. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఎ ప్రొసీజర్ అండ్ ఎ ఫంక్షన్. అర్థమైందండి? ఎస్. ఓకే, నా ప్యాకేజ్ చూద్దాం మనం ఇప్పుడు. ప్యాకేజ్ చెప్పి నేను క్లోజ్ చేస్తాను. మీకు ప్యాకేజ్కి ఏం చెప్పాను నేను? ప్యాకేజ్ విల్ హ్యావ్ 2 parts, right? Package will have 2 parts. One is package specification, the other one is a package body. First I am defining a package specification. Okay, pr_edition. So let me define 2 procedures. Okay, 2 procedures. Okay, let me define the input and output parameters. So these are the input parameters, input and output parameters for a procedure. Okay, now define it for a function also. Return number. మీరు ఏం లేదు, మనం ఒక ప్రొసీజర్ క్రియేట్ చేసాము, ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసాము, సేమ్ అదే యూజ్ చేసుకొని ఒక ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం అనమాట, అంతే, ఏం లేదు. క్లియర్? ఓకే, లెట్ మీ కీప్ దీస్ వేరియబుల్స్ యాజ్ ఇస్. లెట్ మీ create the package specification. How to check the package specification detail? Select star from user underscore source where name equal to pkg underscore, let's say, calculation. Okay, so this is my package name. Okay, let me run this. So currently I don't have any package. Let me compile this. It is saying compile. Now check the thing. Can you see here? So this is my package specification. My package is having 1 procedure, 1 function, 3 variables. Okay, now let me define a package body. How to define the package body? Create or replace package body, right? Keyword, you need to mention the keyword, right? Correct? Okay, create or replace package body is, and you need to define the procedure name, right? Procedure name and the actual code. Okay, now similarly you need to define the function also. Correct? You need to define the function also.
function name, same code. Okay. Finally, end. Clear? So this is how you need to define a package body. Let me compile this. It is saying package body compiled. Go and verify in the user underscore source. Okay. We'll have two parts. See, this is a package specification. Okay, and this is the package body. Clear? If you open the package specification, okay, if you expand this one, you will see two parts. Expand this one. See, the below one is called the package specification. Double click on this. You will able to see the package specification. Double click on the above one. You will be able to see the package body. Clear? Package will have two parts. One is package specification and the other one is the package body. అర్థమైందండి. మీరు ప్యాకేజ్ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు? సేమ్, నో డిఫరెన్స్. మీరు ఫంక్షన్ ఎలా అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారో, ప్రొసీజర్ని ఎలా అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారో సేమ్ వే అనమాట. దెర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్. ఐ విల్ షో యూ హౌ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఎ ప్రొసీజర్ అండ్ ఎ ఫంక్షన్. So this is how you need to execute a package function and where is the procedure? Yes, this is the way to execute a procedure. See, earlier we have seen how to execute a procedure, right? Same way. Okay. Here this procedure, right? Before the procedure name, put the package name. Okay. What is your package? This is the package name. Okay. Package name dot procedure name. That's all. Okay. Package name dot procedure name. Parenthesis 1. 5 వచ్చిందా? 2 + 3 5 వచ్చిందా? ఏం లేదు, సింపుల్. ఇక్కడ కూడా అదే సేమ్ అనమాట. ప్యాకేజ్ నేమ్ డాట్ ప్రొసీజర్ నేమ్. Define a variable, run the function, print the value. Okay. ఇక్కడ కూడా సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ కూడా కాల్ చేసేటప్పుడు ప్యాకేజ్ నేమ్ డాట్ ప్రొసీజర్ నేమ్. క్లియర్? అర్థమైందండి? ప్రాక్టీస్ చేస్తారా ఇది? అంటే ఐ మీన్ మీరు ఒక్కసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. దాని తర్వాత నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్యాకేజ్లో ఏమేమి చేయొచ్చు, డిఫరెంట్ థింగ్స్ అనేది. ఓకేనా? సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి ఇప్పటిదాకా? ప్రియా మీకు అర్థమైంది? ఓకే. జయ మీరు ఇప్పుడే వచ్చినట్టున్నారు కదా? సార్ ఇందాకే పవర్ వచ్చింది. ఓకే ఓకే. ఎట్లా ఉందండి వర్షం? ఫుల్ ఉందా? బాగా చాలా వర్షం పడుతుంది సార్, హెవీగా ఉంది. ఓకే ఓకే. మీరు ఇదైతే చూడండి, నేను మీకు రికార్డింగ్ అది పంపిస్తాను. మొన్నంటే లాస్ట్ టైం చెప్పిందే చెప్పాను అనమాట, ప్రొసీజర్ ఫంక్షన్స్ లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను కదా, సో అదే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో మీకు మీకేంటంటే ఇంకొక మ్యాక్సిమం 1 వీక్లో అయిపోద్దండి మీ క్లాసెస్ అన్ని. సో మీరేంటంటే ఇక్కడ నుంచి కొంచెం అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్స్ చెప్తాను అనమాట. ఓకేనా? అంటే మీకు ఇంకేం డౌట్స్ ఉంటే మనం విడిగా మనం ఇంకొక 2 క్లాసెస్ 3 క్లాసెస్ అలా పెట్టుకుందాం. అయితే మీరు ఈలోపు ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నమాట. చూద్దాం, రేపు కానీ వెళ్ళండి కానీ మనం మీ రెజ్యూమ్స్ రెడీ చేస్తాను నేను. మీకు ఏమైనా శాంపిల్ రెజ్యూమ్స్ ఉంటే నాకు పంపించండి ఒకసారి. ఓకేనా? సో మీకు జయ మీ క్లాస్ నోట్స్ పంపించాను, కొంచెం ఇమీడియట్గా నైటే పంపించేయండి వాళ్ళకందరికి. నేను రికార్డింగ్ కూడా మాక్సిమం ఒక 40 minutes లో పంపించేస్తాను రికార్డింగ్ కూడా. ఫైన్ అండి. విల్ మీట్ టుమారో.